बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब हुक्म बौल तिफ़्ल रज़ी व कैफ़ियत ग़स्लिही। दे बाब के दा बयानई च द माशूम पेशाब अब संग पाको आगा माशूम च अगला पैस की यो खो बाज़ी बेबुनियाद मसली पुख्तनों के दा मशहूर हुआ वसम शायद ची बाज़ खल्कों की च द कम माशूम प्लार नस्वार की नो दागा पेशाब पलीती और द कम माशूम च न कई नागा पलीती नहीं। पुख्तनों के ज़माना के दा मशहूर हुआ दा भी बुनियाद खबरी पेशाब कागा द नारी नहीं हो कद जना नहीं कद लुई हो कद लुकी पलीती टोली पेशाब पलीती। अलबत्ता शरीयत मुंग ते यो सहूलत राकड़ दे और दागे वजह आगा द सड़ी और द खज़े फ़र्क न दे चिरगंद सड़ी की और खज़े के फ़र्क दे या पदी की यो बरतर दे और बल कमतर दे पदी वजह पके दा फ़र्क दे दगा वजह न दा। हाफिज़ इब्न क़य्यम, हाफिज़ इब्न हजर, इब्न बत्ताल और नूर मुहद्दिसीन अगी वही च द सड़ी और द खज़े द नारीना और द जनाना या द माशूम और द माशूमे द पेशाब पविंजलों के द शरीयत द हुक्म वजह ज़मुंग सहूलत दे आसानतिया रख ज़िक्र च आम तौर खलक नारीना औलाद जान सर डेर गर्जई और जनाना औलाद डेर न गर्जई आदत दगरे और दा आदत फितरत निजदे उमदे पदे लिहाज न च यो गौर दे बल गौर न दे न पदे लिहाज बांधे च जनाना द कोर सीज दे और माशुमान लकान दबार कसान दी तो कयो सड़े औलाद के द गर्जौल और आगर्जौल फ़र्क पदे वजह कई च दा द कोर बन आदम दे और दा बाहर दे खुटीक दा और कना सिर्फ द सड़ी वाली और द खजी वाली द वजह कई तो दा सही खबर न दा गुनाह दे। बाज़ औलाद बद रसूलुल्लाह सल्लम जुमात तरात पखपलख तो कदाग कोर और दाग मस्जिद मेंस की पर्दा हुआ सिर्फ माशुमान बाने सोगदा से पाबंदी नशी लगोले च तो मूस के वगराशी उस्ता पसर की नहीं आ गई माशुमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीन वसान बरातल मस्जिद तक वाड़ो वाड़ो और पदा से तरीक़ा चाहिए बखड़पों से गोले दावाग न रावस्तल दोनों माशूम मस्जिद तरावस्तल जायज़ न दी दा से माशूम चागा पतमिस पुईगी टिकदा दे रावस्तेश पाक पलित चिपी जिनी पेशाब में शाब मस्जिद के न गई ताकम चिराजी अहादीसु के लिए कदलते कि हदीस राजी या नूर अहादीसु के राजी दा बेतपो सरागली बाज़ माशुमान राही दा शान सफ़ के नौजी फ़र्क पदवाड़ो किश्ता खुदागी वजह यो खुदा गदख और द्वैम वजह दारा च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द नारीना और द जनाना पर जिस्मानी साख्त के हम फ़र्क रास्ते दा द्वाड़ा जुदा जुदा दी यदि आज़ा तागी शक्ल शबाहत तागी किरदार जान लजान लगे द नारीना पर मसाने के पेशाब डेर वक्त न टिंगी और द जनाना पर मसाने के पेशाब डेर वक्त पर आती पदे वजह द जनाना पेशाब डेर गंदई बदबूदारी और द नारीना पेशाब डेर बदबूदार नहीं बला वजदा हम दा च जनाना कल पेशाब की नुखकारा पयोजे की टोल और द नारीना पेशाब दागा दो रोज़ द वजह उड़ान दरुस्तु की या पेशाब दागा और दा फ़र्क च पा हुक्म करे पदगे वजह दे कम खलक च पा हदीस न पुएगी या पा हदीस एतराज़ की मुनकरीन हदीस नागी दा हदीसु न पूरे खान दी चो पेशाब दी बस टिक दगन पेशाब यो कम दे दी हदीस सही दे द रसूलुल्लाह सल्लम तालीमात दिदा और रसूल जमुंग दा ईमान दे चागत दीन द जाना न बयान तो पदे द एतराज़ गुंजाइश निश्तर अलबत्ता हिकमतु न दे गण के देश इमाम बुखारी च कम दो हदीस था इमाम बुखारी च कम हदीस दलत नकल करी दी खपल किताब के नकल करी दी पे के द जनाना द पेशाब से हुक्म निश्ता
د دې وجه دا نه چې د زنانه د پیشاب احادیث صحیح نه دي یا صحیح دي، لیکن د امام بخاری د شرط مطابق نه دي، چونکه دا کتاب زمونږ مخې ته پروت دی اللؤلؤ والمرجان، د صحیحین او احادیث نقل کړي. په دې وجه د صرف 2 حدیث نقل کړي دي او د هغې تعلق د نارینه سره دی. ورنه سنن ابي داود کې واضح حدیث راځي چې د زنانه پیشاب به پوره وینځلی شي او د نارینه پیشاب به هلکه وینځلی شي. د هغې وجې دغه 2 دي کوم چې ما وویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سید عائشہ فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی بالصبیان، رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشومان راوستل کېدل. اوس هم دا رواج دی خلک مشران له ماشومان بوزي، ټیک دی لاړ دي شي دعا دی ورله هم وکړي، فیدعو لهم نه هغه به د هغې دپاره دعا کوله. دلته زمونږ خلک دعاګانې نه کوي بلکې یو کور یې جوړ کړي چې هغې ته خپل انغرې وایي، دا زمونږ انغرې دی او ماشومان بوزي هغه انغري داسې ګرځي بېرته وراته وکړي او بیا ټول عمر دغه انغري کور چې کوم دی که نه او د چا انغری دی نو دوی خپل اوږي هغې له ووړل، هغې له به یې برخه ورکوله. دا پخوا زمانه کې و داسې. الحمدلله د الله فضل دی، په دې خو خلکو زمونږ بېعزتۍ ډېرې کړې وې خو دا شیزونه ختم شو، اوږي موږي ختم شو، هغه یو ټیکس د خلکو. دا ټول اوس خلکو خصا اغستې ده خو په دې چا ډېر تکلیف تېر کړی دی، ډېر مصیبتونو سره مخ شوي دي، هغه څیزونه ختم کړي دي. دا و دې علاقو کې چا به څاروي دمول، چا به یو شی دمو، چا بل شی دمو، 6 میاشتې پس به راته هوږې به وړو، 6 دړی 15 دړی، چا من، چا پیسې وړې، چا به سپي دمول، چا به چوکۍ دمولې. دا ډېر عجیب و غریب د شرک قسمونه و. الحمدلله دا څیزونه ختم شو. دا د انغرو تصور هم شته زمونږ کلي کې بعضې کسانو کې. انغري له ماشوم بوځي نو هغه څه دعا معا نه کوي، بلا خلک خو په خپله پلیدار نه اچالی چې بوځي هغه نه مونځ پېژني نه روژه پېژني نه د هغې اخلاق څه سم دي نه عادات سم دي، هغې کې څه پراته دي او بیا د انغري نه یې ګیر چا بېرته وایي طواف ورله ورکوي. دا ټول ګناهونه دي. یو نیک سړی بېشک بوځه، البته یو چیز کې اختلاف کېدی شي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوله کې کجوره واچوله نه به یې وچوپله نرمه به یې کړه نو بیا به یې د ماشوم په خوله کې هغه ور واچوله. نو دې ځای کې محدثین دا وایي چې آیا دا د هغه خصوصیت دی او که نه دا هر څوک کولی شي. دا یو سوال شته دی ځکه هر سړی خو نبي نه دی، امتي کار څومره لوی شي دی نبي نه شي کېدی. دا څه عبادت خو نه دی چې مونږ دې کې د هغې اتباع وکړو، دا د هغه خصوصیت کېدی شي. او کم خلک چې د هر چا تبرک قایل دي نو هغې وي خیر دی. پښتنو کې مشهور هم دا ده چې دله فلانکي بوټي ورکړی ځکه دا فلانی داسې دی. پوه شوې؟ د دې څه اثر به وي خامخا به وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعاګانې هم کولې او د خپلې خولې لاړې به اول د هغه په خولې کې اچولې. موږ د دې قایل یو چې دا ټیک ده، لیکن دا هر چا نه یو قایل، ځکه الله د خپل رسول په هر اندام کې او په هر یو عضو کې برکت اچولی ده. د هغه لاړې مبارکې هغه زما لاړې د هغې ګیټۍ ته هم نشي رسېدی، د بل هېڅ چا لاړې ته نشي رسېدی، ځکه موږ قایل نه یو د دې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې جدا دي او زموږ لاړې جدا دي. هغه حدیثو کې راځي جګړې کېدې روغه کېده، خلک راغلي چې موږ به داسې وکړو داسې وکړو داسې وکړو. یو کافر ورته ویل تاسو د هغې مقابله کولی نه شئ. هلکه څنګه نه شئ کولی؟ په دې نه شئ کولی چې ما ولیدل چې کله به هغه توکاڼې توکل نو ملګري به تلل او د هغه توکاڼې به یې ځان پورې مږل. صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه او عقیدت و، خلک راشي نه هغه مینه پیر باندې صرف کوي. هلکه پیر خو انسان دی، عام زما ستا غوندی او ګناهونه کوي، غلطۍ دې کېږي، رسول الله نه غلطۍ نه کېږي. فرق کوي خلک، بغیر د فرق نه خو معامله خرابی ته.
بیا دا وویل چې کله به هغه اودس کو نو د هغه د اودس اوبه به هغې تویېدو ته نه پرېښودې بلکې صحابه کرام به لاس کې نیولې ځان پورې به یې مږلې او که چاته به اوبه نشو میلو نه به د بل لون ځای پورې ځان ومږن ځان پورې به یې میلو کړه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبرک موږ منو، دا صحیح خبره ده. لیکن بل سړی دی اول نبی کریم ته ورسېده بیا به موږ تبرک قایل شو. مسله دې ده که هر څومره لوی پیر دی، هر څومره لوی سړی دی، هر څومره لوی عالم دی، سوال نه پیدا کېږي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبې ته ورسي. دی معصوم هم نه دی، دی پاک هم نه دی، ځکه موږ د دې نه یو قایل. خلک په دې پویول نه کوي، بس وی هلته کړي پیر صاحب به کوي. پیر صاحب به نبي نه دی، عالم صاحب نبي نه دی. نو بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشومان راوستی شو، فیدعو لهم نه به د هغې دپاره دعا کوله، الله نه به سوال کوو، د هغه د مستقبل د ښه کېدو سوال به کوو. فوتیه بصبي یو ماشوم راوستی شو. درې ماشومان دي چې د هغې په باره کې دا حدیث کېدی شي. دوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور دي، سیدنا حسن او سیدنا حسین، او یو بار دی او صحابي زوی دی. مفسرین وی محدثین دې دریو کې یو کېدی شي. فبال علی ثوبه یو ماشوم راوستی شو، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لباس باندې په جامو باندې پیشاب وکړل. ماشومان یې پوهېږي نه، دې صوب کې هم خبره کېدی شي چې دا څنګه کپړې وي. آیا داسې کپړې وي چې دې پیشاب جذب کول، او کنه داسې کپړې وي چې پیشاب یې نه جذب کول. دا ټولې خبرې په دې وجه کوو چې پیشاب بالاتفاق حرام دی، نجس دی، پلیت دی. و چې کله یو شی پلیت دی نو هغې سره به ایچ پیچ نه کوي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې داسې اوبه نه اچوي لکه څنګه چې عامو څیزونو باندې اچوي؟ و د هغې دوه وجې ما مخکې ویلې، درېیمه وجه دا شوه د زنانه او د نارینه مثانه کې فرق دی. د زنانه او د نارینه د پیشاب کولو طریقه کې فرق دی، د هغې د عضو د وجې. او درېیم دا چې لباس څنګه اغوستی دی. د وړۍ جامې بالفرض په هغې باندې هلک پیشاب وکړي، نه خو یو ځای باندې ټینګېږي که نه، داریو کې وتښتي خو نو د هغې وینځل نه وي، هغې باندې اوبه رش وي. فرق په دې وجه دی. دا نه چې که نه پیشاب پلیت نه وي. خلکو دا مسله غلطه جوړه کړې ده چې ماشوم پی نه خوري نو پیشاب یې پلیت نه وي. پیشاب پلیت وي، دا چا چې هغه نجس دی. صرف دومره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فبال علی ثوبی پیشاب یې وکړل د هغه په جامو، فدعا بمائن رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې، فاتبعه ایاهو نو هغې د پیشاب په ځای واچول، هغې باندې اوبه واچولې، ولم یغسله هغې ونه وینځو، داسې رګړی ورنه کړه. والله ولې ورنه کړه؟ دا نه وي چې اوبې نه دی اچولې، اوبې خو اچولې دي. اتبعه ایاه کم کم ځای کې پیشاب تلي ولته اوبه واچولې. لیکن چې څنګه سړی عام طور کپړه وینځي هغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم کپړه ونه وینځله. نو ولې نه موږ ویلی کې درې وجې دي. یو وجه دا ده چې دا د نارینه پیشاب او د نارینه پیشاب او د زنانه پیشاب منځ کې حکم کې فرق دی. دې لحاظ سره چې د زنانه پیشاب ډېر وخت پاتې کېږي د په مثانه کې، ځکه د هغې پلیتوالی او د هغې بدبو سیوایي په مقابله د نارینه کې. دویم دا چې د هغې د کولو طریقه هم بدله ده. زنانه پیشاب چې کېږي ټول په یو ځای تویږي، او نارینه چې پیشاب کېږي ناړوان دې رستو کېږي. تاسو به کړي دا ټول خلک دې باندې پوهېږي، ویني شپه ورځ. بله دا ده چې د زنانه او د نارینه په ګرځولو کې هم د خلکو فرق دی. او بله دا شوه چې هغه لباس څنګه و. اگر چې هلته پته نه لګي چې لباس څنګه و، خو دا هم ممکن ده چې هغه لباس د داسې وړی و چې په هغې پیشاب ټینګېدل نه، بلکې ځای په ځای باندې وبهېدل. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې رګړایي ونه کړه، د عام لباس غوندې هغه ونه وینځو. همدغه شان حدیث ورپسې بل دی، حدیث د ام قیس بنت محسن. دا هغه ده چې د هغې ما تذکره وکړله. اوس دوه سیدنا حسن او سیدنا حسین دي، او درېیمه دا صحابیه ده د دې ماشوم. انها اتت بابن لها صغیر، هغې خپل یو ماشوم راوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم له،
لم یاکل الطعام خوراک نه کو ماشوم راوس رسول الله را فاجلسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پتون باندې کینو خپل دامن کې کینو دې سره وی محبت اولاد سره پردي اولاد سره مینه کولی شي خپل سره هم کولی شي اوس خلک خپل سره نه کوي پردو سره بس وږي اولاد اغوستل مونږ چې واړو نو خلکو به چا چې ماشوم به ورسره و که نه وی فلان کې اوس دله دی ناست دی ماشومان له وایي دا ډېر ناقص خوی دی هغه پلاران چې هغوی خپل بچي نه وي لبولی د هغوی بچي بیا بل څوک له وایي ښه خبره نه ده پکار دا چې سړی خپل بچی په خپله ولوي بعضې خلک یې په نوکرانو مزدورانو لوي په هغې چې کومې برایه راځي نه به شاید تاسو هغې نه واقف نه یې چې کومې برایه راځي په بل چا خلک خپل بچي نه لوي دې کې څه عیب نشته دی زما اولاد دی او زما نه پیدا یې چې دی ونه لبم نو څوک بیا لوي او دا یو لوی کار دی لیکن پلاران په دې پوهېږي نه اولاد چې لوی شي نو موږ وایو د اولاد ما نه پېژني ما سره مینه نه کوي نو تا په ماشوموالي کې دی عادت کړی وی ځان سره په ماشوموالي کې خو د پلار د ډوډۍ ځای جدایي او د اولاد جدایي نه ګرځی جا که وښی اوس خپل بچي ځان سره کېنول پکار دی رسول الله وسلم خو پردي کېنول انس پردی بچی دی رسول الله وسلم به ځان سره کېنول ډوډۍ ته هغه ته به تربیت ورکو چې یا بنی سم الله کل بیمینک کل مما یلیک عبدالله ابن عباس به کېنو ځان سره بچوړیا بسم الله ووایه په خپل ښي لاس باندې خوره او کل مما یلیک هغه خوره کوم چې ستا ته نږدې کله دا فرمایي سیدنا انس هم فرمایي سیدنا ابن عباس هم فرمایي چې زما لاس چې کوم دی هغه په تالي کې ګرځېدو نو ما ته یې خپلې مخې نه خوره او یو ځل یې ما ولیدل چې کدو پوخ شوی و نو رسول الله وسلم کدو پسې ګلاس ګرځو نو ما ته ویل چې که کدو ټولی نو خیر ده خلقي الوا سنت دی که نه کدو خوړل هم سنت دی سړی نه لګي خپل طبیعت سنت دی چې کوم یې خوښه یې هغه واخلي چې کوم یې نه خوښه پرېږدي البته بعضې خلک دروغ وایي بله ورځ یو سړي کیسه یې کوله چې فلان کې تابعي دی هغه زوی یې ووایي چې زه کدو نه خورم وی پلار حکم وکړه چې زما دې زوی نه سر جدا کړې وی هغه ته سر جدا کړه هلکه دا د قتل څیز دی ته په دې لا نه پوهېږې او بل قتلول د پلار کار دی داسې شریعت مذاق وړاوي دا خلک رسول الله وسلم سره محبت د هغه د سنت اتباع ضروري ده لیکن دا هغه سنت نه چې د اتباع ضروري ده یہ تو سنن عادیه وي په دې کې فرق کوه سنن عادیه که ته وکړې په دې بنیاد باندې چې دا زما نبي صلی الله علیه وسلم کړي دي نو الله به تعالی اجر درکړي او که پرې ښودل نو تا ته شریعت څه نه وایي که تا پټکې په سر که نه څه ګناه نه دی او که په سر دی نه که نه هم څه ګناه نه دی دا عادي سنت دی نو حلوا خوړل هم عادي سنت دی دا داسې سنت نه دی چې دا خامخا وخوره یا کجوري خوړل سنت دی دا عادي سنت دی بعضې خلکو ته تکلیف ورکوي نه دی خوري که چا بواسیر یا کجوري نشي خوړی نه دی خوري چا کې داسې بیماری چې د کیلشیم د زیاتوالي د وجې پیدا راځي نه دی نه خوري بعضې خلکو له ګبین نقصان ورکوي نه دی خوري دا بس یو شی خلقو ته ښودلی د ناپوهۍ دا سنت دي دا سنت دي سنن دوه قسمه وي یو سنن هدا وي چې د هغې پوره کول ضروري او یو سنن وي عادیه نو سنن عادیه اتباع ضروري نه ده خپل مزاج ته وګوره که دې شوق کېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت یې وګڼې نو انشاءالله الله به اجر درکړي ویښه او که نه یې که د اتباع ونه کړه نه کې ګناهګارېږي نه لیکن سنن هدا چې پرېښودل مثلا سهار د فرضو نه مخکې مونږ 2 رکعاته سنت وکړل یو سړی که دا پرېږدي دا ګناهګارېږي دې ته سنن هدا وایي مصافحه کول سلام کول دا ټول سنتونه دي نو باید سنتونه د هغې تعلق عبادت سره او د باید تعلق عادت سره دا عادتونه دي او دا قسمه څیزونه کول او بیا هغې له دا څیز ورکول چې یاره سر ته پرېږده ځکه زما د پیغمبر محبوب خوراک ته یې بد کتلی دي دا هسې ګپ لګوي خلک او شاید دا قصې به چېرته یې هم نه د دین په کتابونو
دا خلک د ځانه دروغ وایي. بار کې ماشومان هغې سره مینه او محبت کول دی که صاحب نشته دی، بلکې دا د هر هغې سړي کار دی چې هغه کې زړه موجود وي، هغه مینه پېژني. ماشوم سره محبت کول دا د مسلمانانو کار دی. رسول الله وسلم پر دی ماشوم خپله جولی کې کېنو. زموږ پلاران فخر کوي چې ما چېرته ماشوم نه یې لګولی. مبارک شه ډېر ښه سړی، ستا کاڼې لړه کې څه شی دی؟ ګټه ده. یو سړی چې خپل ماشوم ته توجه ورنه کړي چا ته به ورکوي؟ نو به دا د خودرو بوټو په شان لویږي، دربو په شان لویږي چې څه کوي نو کوي. ماشومانو ته ماشوموالي کې توجه ورکوي، او دې وخت کې خصوصي توجه پکار ده چې غلط عادات وانخلي، غلط رسمونو کې ننوځي. رسول الله هغه ماشوم خپل حجر کې کېنو، فبال علی ثوبه، هغه پیشاب وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثوب کپړه باندې. فدعا بماء، اوبه راوغوښتې، فنزحه، هغه یې پای باندې ترمکیا کړې داسې. اوس ښکاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کار خو نشي کولی چې یو شی پلیت دی هغه دې وینځي نه، ګوري چې دا پیشاب دننه نه دي ننوتي، نو دې وجې نه هغه رش الماء کوي. سنن نبی داود حدیث دی چې د نارینه پیشاب پای باندې به اوبه ترمکیا کولی شي او د زنانه پیشاب به وینځلی شي. نو دې کې یو سهولت دی. کپړې ته وګوره، که داسې کپړې لکه ډېر ورځو کې تا یو کپړه اغوستې را بله نشته دی او هغې ته پیشاب دننه ننوتي هم نه د هغې تحته نه، بېشک په دغې عمل وکړه. البته د زنانه پای کې کوشش پکار دی چې هغه ووینځلی شي، ځکه چې هغه دننه نوځي هغه ځای ته، پیشاب د هغې په یو ځای باندې. فرق د دغې وجه دی. د دې وجه نه چې دا یو سړی دی بله ښځه ده، یو بزرګ دی بل بزرګ نه دی، یو شریف دی بل ناشریف دی، دغه وجه نه ده. ولم یغسله، هغه نه وینځو، یعنې د عام لباس په شانتې ونه وینځو چې پای کې د هغه سختي وکړي، تکلیف دې وکړي، کوشش دې وکړي، جدوجهد دې وکړي. نو دا فرق کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو قول کې هم کړی دی او په خپل فعل کې هم کړی دی. خو دې مطلب دا نه چې ګندې سړی دی ګندې غوره شي د ښځې نه په هر صورت کې. د ښځې ځان له خپله یو دایره ده او په هغې دایره کې د هغې فضیلت هم شته دی، د هغې کمال هم شته دی، د هغې ذمهدارۍ هم شته دی، او د سړي خپله یو دایره ده. سړي لکه الله څه بعضې کمالات ورکړي دي، په دې کې د ده څه کمال نشته دی، بلکې دا د الله فضل دی. او ښځې لکه الله رب العزت بعضې کمالات نه دي ورکړي، د هغې وجه دا نه چې ذلیله ده، نو د هغې ذمهدارۍ جدا دي. د هغې ذمهدارۍ د وجې د هغې بعضې کمالات الله د هغې نه اخیستي دي. خو دا عیب نه دی، عیب به دا له هغې وی چې انسان په خپله پیدا کړی دی. کله چې یو کمال الله پیدا نه کړ نو انسان له په هغې باندې خبرې نه دي پکار، په دا الله کوي، الله په خپل مخلوق پوهېږي. اقول قولي هذا.